आज हाँ ते हाँ वचन ये रीते संग प्रकटीकरण पुस्तक तेना बीजो अध्याय अने 7મી कलम ये रीते संग का जे जीते से तेना तेने देवना पारा देश में हाँ ते जीवन झाड़ परनु खावानु हूँ आपीस। प्रिय मित्रों जीतुला किस्सा करी हा प्रभु यीशु ख्रिस्त शैतानवर जीत मेळवना तो प्रिय मित्रों तेनी शैतानवर जीत मेळवा ईसा करीने जीत मेळवा का कृष्ण मरणला सहन करीने शैतानवर तेनी विजय प्राप्त करा। हालेलुया हालेलुया। आपले पण प्रिय मित्रों येशुમાં હા એટલે અંત સુધી વિશ્વાસમાં ટકી રહેલા હા અને જીત મેળવેલા હા અને પ્રિય મિત્રો જો જીત હતેલા હા પ્રિય મિત્રો પરમેશ્વર તેના પારા દેશમાં જીવનના ઝાડવરલા ફળ ખાવલા હા દિલ ઈસા પરમેશ્વરના વચન सांग आज પૃથ્વીवर જે સેવકો લાંબી દોડ દોડીને હા જતા હતા તેઓ પ્રિય મિત્રો હા તે જીત પામીને જતા સારી સાક્ષી થઈને જતા आज પણ પ્રિય મિત્રો આપણે સારી સાક્ષી થઈને જાવલા। હાલેલુયા। एफेससना मंडळीला परमेश्वरना वचन ए रीते सांगा का आज जो जीत हतेलामा देवना पारादेशमा जीवनना झाडवरला फळ खावलामा दिन। हालेलुया हालेलुया। बीज अध्याय 11મી कलमમાં स्मूर्णा हा ने मंडळीमा हा मंडळीना सेवकला ए रीते सांगा का जे जीते से तेने बीजा मरणનો दुख ભોગવવું પડશે નહીં। हालेलुया हालेलुया। ये पृथ्वीवर प्रिय मित्रों आ सारा जीवन जीवीने आ सारी करणी करीने विश्वास दृढ़ मजबूत राखीने आपले जीतुला हा का अंत सुधी टकना ये जीत हा एक प्रिय मित्रों हा ते हा आ जे स्पोर्ट में जे हा प्रिय मित्रों आ ते अंत सुधी जो लागी रह अने जीत तेला ज इनाम में ह तेज रीते इनाम तो ये हा का प्रिय मित्रों आ बीजो अध्याय प्रकटीकरण बीजो अध्याय ने 11મી कलम में रीते सांग का जे जीते से तेने बीजा मरणનો दुख ભોગવવું પડશે નહીં। हालेलुया। ये जिंदगी में आप मित्र आपले निशासा टाकी रहना काय खाव काय फेम किसा करी जगू अने लोको सारी किसा करी रहूं पण प्रिय मित्रों हाँ ते ईसा ये आखा दुख सहन करीने विश्वासु बनी रहला जेती करीने आपले जीत पामीने स्वर्ग राजना भारत बनून। हालेलुया हालेलुया। अने जो ये पृथ्वीवर जीत हतेला आ पृथ्वी पर जेटला लोको जीते से तेने बीजा मरणનો दुख ભોગવવું પડશે નહીં। आज बीजा मरण ते શું છે કે આત્માનું મરણ થશે। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा माटे बे जग्या से एक तो स्वर्ग अने एक तो नरक जे हाँ जीते से तेने नरकनो दुख भोगवવું પડશે નહીં એમ તેનું વચન કહે છે। हालेलुया। प्रकटीकरण बीजो अध्याय 17મી कलम एम कैसे जे जीते से तेने गुप्त राखेला माना हूँ आपीस। प्रिय मित्रों जे माना जे हाँ स्वर्गीय भोजन इस्राएल लोगों ने परमेश्वर खवડાવ્યા હતા તે માના प्रिय मित्रों हाँ ते पेटी में तेओए राखी मूक्यो हतो। आज ते करार कोषनी पेटी आ जगत में નથી પણ પરમેશ્વરનું વચન કહે છે જે જીતે છે તેને હું हाँ ते हाँ प्रिय मित्रों गुप्त राखी मुकेलो हाँ ते माना हूँ खावाने आपीश। परमेश्वर वचन कहે છે। हालेलुया हालेलुया। અને એમ પણ કહે છે કે પથ્થર પર લખેલું નામ હું તેઓને આપીશ। हालेलुया हालेलुया। भाई जरा આગળ સરકી લીજા બહેનો પણ સેલે મુશ્કેલ હોય બાબા આગળ इसलिए तो प्रिय मित्रों ये देवનું वचन કહે છે। हालेलुया हालेलुया। परगाम ने मंडली ने एम कैसे के जे जीते से तेने है गुप्त राखेलू माना मान हूँ खावानु आपीस जे स्वर्गीय भोजन हूँ आपीस। स्वर्ग देश में परमेश्वर हाँ ते जे माना राखी मुकेलू से ते आपवा माटे कैसे। हालेलुया जोर में हालेलुया हालेलुया। आने हाँ प्रिंत्रो हाँ चौथा नंबर ने मंडली से जे थुआतीरिया हाँ तो ये हाँ बीजो अध्याय ने 28મી कलम एम कैसे तेने मंडली ने कैसे के वणी हूँ प्रभात नो तारो आपीस। आने प्रिंत्रो ये तो प्रकाश जीवन आपवा कैसे। हालेलुया हालेलुया। હું તને ચમકાવીશ હું તને પ્રભાતનો તારા તરીકે બનાવીશ અને મિત્રો જે જીતે છે તેને પ્રભુ પ્રભાતનો તારા બનાવવા કહે છે। હાલેલુયા હાલેલુયા।
એ પૃથ્વી પર પ્રિય મિત્રો જે આપણે તે લડાઈ લડી રહેલા છે, જે પ્રિય મિત્રો આપણે દોડમાં દોડી રહેલા છે, એ તો એક શરતમાં છે. પ્રિય મિત્રો એ પૃથ્વી પર માણસને પરમેશ્વર પ્રિય મિત્રો એ તો જીવન આપે છે. એ જીવનમાં સારું અને ભૂંડું મૂકેલું છે. એમાંથી પરમેશ્વર કહે છે તું સારું પસંદ કરશે તો જીવતો રહેશે, અને ભૂંડું પસંદ કરશે તો મરણ પામશે. શારીરિક તો મરણ થશે જ, પણ આત્મિક મરણ પણ થશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલા માટે અંત સુધી વિશ્વાસુ રહેવા માટે કહે છે. હાલેલુયા. ત્રીજો અધ્યાય 5મી કલમ સાર્દિસની મંડળીને એમ કહેશે કે જે જીતે છે તેને હું ઉજળા વસ્ત્ર આપીશ. પ્રિય મિત્રો જે જીતે છે તેને પરમેશ્વર એમ કહેશે ઉજળા વસ્ત્ર એટલે સ્વર્ગીય વસ્ત્ર તે ધારણ કરશે. આ પૃથ્વી પરના વસ્ત્ર નહીં, પણ જે વસ્ત્ર પ્રિય મિત્રો પરમેશ્વર આપી રહેલો છે તેમાં તે નાગાપડું દેખાશે નહીં. તે પવિત્ર વસ્ત્ર, અને પ્રિય મિત્રો એ પવિત્ર વસ્ત્ર પરમેશ્વર આપનાર છે. અને એમ પણ કહેશે ઉજળા વસ્ત્ર હું આપીશ. અને પ્રિય મિત્રો એ વસ્ત્ર દ્વારા પરમેશ્વરના રાજમાં આપણે રહીશું. અને પ્રિય મિત્રો અને તેને એમ પણ કહેશે જીવનના પુસ્તકમાંથી નામ ભૂસી નાખીશ નહીં. અને પિતાને આગળ, દૂતોને આગળ તે તમારું નામ કબૂલ કરીશ. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઉજળા વસ્ત્ર પહેરીને, પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરાવીને મિત્રો પુસ્તકમાં જે જીવનના પુસ્તકમાં નામ ત્યાં મિત્રો જે જીતે છે તેનું નામ કબૂલ કરશે. અને વચન એમ કહેશે દૂતોને આગળ ઉભા રહીને તમારી સાક્ષી પ્રગટ કરવામાં આવશે કે જીતીને આવ્યા છે. જે જીતીને આવે છે તેને ઇનામ આપવામાં આવે છે. તે જ રીતે સ્વર્ગ રાજમાં પ્રિય મિત્રો જે જીતે છે, જે અંત સુધી ટકશે, અંત સુધી વિશ્વાસુ બની રહેશે, તેને પ્રિય મિત્રો સ્વર્ગમાં ઇનામ આપવામાં આવશે, ને દૂતોને આગળ તેને ઊભા કરવામાં આવશે, ને જાહેર કરીને તેની સાક્ષી પ્રગટ કરવામાં આવશે. તાળી પાડી પ્રભુના મહિમા આપીએ આપણે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ત્રીજો અધ્યાય 12મી કલમ જે જીતે છે તેને ઈશ્વરના મંદિરમાં સ્તંભ તરીકે કરીશ એમ કહેશે. તેના પર મિત્રો દેવનું વચન કહેશે તેના પર હું નવું નામ લખીશ. જે જીતે છે તેને દેવના રાજ્યમાં એક સ્તંભ તરીકે, એક થાંભલી તરીકે હું ઊભા કરીશ. અને એમ કહેશે તેના પર હું નવું નામ લખીશ. હવે પછી જે નામ આ જગતમાં છે નહીં, એ છે આપણું અમુકનું નામ તો કૂતરા અને બિલાડી બી છે ને એ કાગડા બી છે, એવું બી નામ પૃથ્વી પર છે. પણ ત્યારે પછી આ જગતમાં કદાચ આપણું નામ તો કદાચ આપણને પસંદ નહીં હોય એવું નામ હશે, પણ સ્વર્ગમાં નવું નામ પરમેશ્વર આપશે એવું એનું વચન કહે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. જે જીતે છે તેને નવું નામ પરમેશ્વર આપશે, અને એ બાઇબલનું વચન કહે છે. ત્રીજો અધ્યાય 21મી કલમ એમ કહેશે કે જે જીતે છે તેને હું મારા રાજ્ય સન પર બેસાડીશ. દેવના રાજ્ય આસન પડે. આ દુનિયામાં તમે નીચે જ બેસીને ભક્તિ કરેલા છો, કે તમે અધિકારીની પાસે પણ જઈ શકતા નથી. આજ પ્રિય મિત્રો અમે મોટા સ્ટેજ પર ઊભા રહેનારા વ્યક્તિ છતાં પણ અધિકારીની પાસે અમારી કિંમત રહેતી નથી. પણ પ્રિય મિત્રો દેવનું વચન કહે છે હું ઉત્તમ રાજ્યસન પર બેસાડીશ. તે સમયમાં આજના જે અધિકારીઓ છે, આજના જે રાજાઓ છે, અધિકારીઓ છે, તેઓ પ્રિય મિત્રો ત્યાં બેસી શકશે નહીં. પણ જે જીતે છે, આત્મામાં રહીને ભક્તિ કરેલા છે, તેને પ્રિય મિત્રો દેવના રાજ્યસન પર બેસવાનું મળશે. કેટલા ભાઈ બહેનો તૈયાર છો? હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને પ્રિય મિત્રો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તે જ કલમમાં કહેશે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમ કહેશે કે હું જીતીને પિતાની પાસે બેસેલો છું, ત્યાં હું તમને બેસાડીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે તમને વેલકમ કરશે અને ત્યાં બેસાડશે. અને પ્રિય મિત્રો વચન કહેશે બીજો અધ્યાયને લગભગ ત્રીજો અધ્યાય શકે
ત્રીજો અધ્યાય ને 26મી કલમ શું લખેલું છે? હા, વાંચી લો. ત્રીજો અધ્યાય પ્રકટીકરણ 26મી કલમ નથી ને? હા, તો બીજો અધ્યાય ને 26મી કલમ. બીજો અધ્યાય ને 26મી. હા, બરાબર. હા. અને જે જીતે છે તેને અંત સુધી કામ પકડી રાખે છે. તેને મિત્રો જે વિદેશો જે આજ નથી તેવો મિત્રો તેઓને પર હું અધિકારી બનાવીશ. આજ તમે અધિકારી નથી પણ જીતો, પ્રભુમાં વિશ્વાસ બની રહો, જીતો અને પરમેશ્વર તમને એક સમય અધિકારી બનાવશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રભુ નામને ધન્યવાદ હો. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીશું. આજ તમે વિશ્વાસમાં રહીને જીતો, અંત સુધી વિશ્વાસુ બની રહો. પ્રભુ તમને પણ એ પ્રમાણે કરશે. વચન કહે છે, આપણે વાંચી ગયા, જોઈ ગયા કે દેવના પારાદેશમાં, એફેસસની મંડળીને કહે છે કે દેવના પારાદેશમાં જીવનનો ઝાડ પરનું ફળ ખાવાનું હું આપીશ. આજ જે સેવકો પ્રભુમાં આંકી ગયા છે તેઓ જીતી રહેલા છે, જીતીને તેઓ ગયા છે. લાંબી મુસાફરી કરીને ગયા છે, હજારો લોકોને સુવાર્તા આપીને ગયા છે અને પ્રેમ તેઓએ જીત મેળવી છે. આપણે પણ જીત મેળવીશું. આવો આપણે હાથોને ઊંચા કરીશું અને પ્રભુને કહીશું, હું પણ જીતીશ, હું પણ અંત સુધી વિશ્વાસુ બની રહીશ અને દેવના પારા દેશમાં હું પણ રહીશ. જ્યાં યેસુ છે ત્યાં હું પણ રહીશ. હો, પ્રભુ નામને ધન્યવાદ હો. વચન એમ કહે છે, જે જીતે છે તેને બીજા મરણનો ભય નથી, જે જીતે છે તેને બીજા મરણનો ભય નથી, કારણ કે તેઓ અંત સુધી વિશ્વાસુ બની રહ્યા છે. તેને બીજા મરણનો ભય નથી. વચન કહે છે, જે જીતે છે તેને તે પરમેશ્વરના તે રાજ્યમાં તે ગુપ્ત રાખેલું માન હું ખવડાવીશ. અને એમ કહે છે, પથ્થર પર લખેલું નામ હું તમને આપીશ. અને દેવનું વચન એમ કહે છે, વળી હું પ્રભાતનો તારા બનાવીશ અને તમને પ્રકાશિત બનાવી દેશે. જ્યાં યેસુ છે તે ત્યાં સૂર્યની જરૂર પડશે ને ચંદ્રની જરૂર પડશે ને. યેસુ પોતે ત્યાં પ્રકાશરૂપ થશે. તે જગ્યામાં આપણને પણ પ્રકાશરૂપ બનાવવા માટે પરમેશ્વર કરેલા છે. આવો આપણે વિશ્વાસથી હાથ ઊંચા કરીએ અને જે જીતે છે તેને ઉજળા વસ્ત્ર આપવામાં કહે છે. આ વસ્ત્ર આપણા પાપી જે શરીર છે એ નહીં, પણ આ શરીર બદલાય છે ને નવું શરીર પરમેશ્વર આપનાર છે. તેને વિશે પરમેશ્વર કરેલા છે. આવો આપણે હાથોનું ઊંચા કરીને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ. થોડા મિનિટ આપણે પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ. યેશુના નામમાં હો રાબા શાંદાલા રાબારી ખાબારી બેંદાલા રાબારી યાથારાબા હો હાલેલુયા. હા, આપણે ઊંચા હાથ કરીએ અને પ્રભુને કહીએ, હું પણ જીતીશ અને પ્રભુ તારી પાસે આવીશ. હું પણ જીતીને ઉત્તમ રાજ્યનો વારસો બનીશ. હું પણ તારી સાથે બેસીશ. અને યેસુને સાથે બેસવા માટે જેઓ તૈયાર છે તેઓ આજ પ્રભુને જીવન સોંપી દો યેસુના નામમાં. હાલેલુયા. પ્રભુ, અમારે જીતવાનું છે. હજારો સેવકો જીતીને આવ્યા છે તારી પાસે. અમારે પણ જીતવાનું છે, જીત મેળવવાની છે. પ્રભુ, અમારા આત્માને તૈયાર કરો, અમારા હૃદયને તૈયાર કરો, અમારા પાપી સ્વભાવને દૂર કરી દે, અમારા પાપોને ક્ષમા કરી દે, અમારા હૃદયમાં શુદ્ધ હૃદય ઉત્પન્ન કર. પ્રભુ રાજા, જેટલા આજના સંદેશ સાંભળશે તેઓ દરેકને જીવનમાં એવો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય કે હું પણ જીતીને આવીશ પ્રભુના રાજમાં. હાલેલુયા. પ્રભુ, તમારા નામ મહિમા થવા દે. તમારા પવિત્ર આત્મા દરેકને સાથે વાતો કરો. તમારા નામ મહિમા થવા દે. યેસુ અમારા પ્રભુના નામ માગે છે. આમેન, આમેન. પ્રભુ તમ સર્વને આશીર્વાદ આપો. આ વચન